Hi students. In earlier classes we have considered random experiments, sample spaces, events of a sample space, simple point, outcomes, etc. Now we have to discuss about the probability of an event. ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ probability. If E is an event, capital E, that will be a subset of the sample space. So probability of E, it is denoted by probability of the event. Isn't it? So in earlier classes, in 9th standard, 10th standard, you have studied probability. There we calculate the probability on the basis of statistical approach. In 9th standard statistical approach. In 10th standard you have studied classical approach. Then now we are going to study probability on the basis of axiomatic approach. Some axioms or rules are depicted to assign probabilities. For example, അപ്പോൾ ഈ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻ്റ് അക്കർ ചെയ്യാനുള്ള ഇതിൻ്റെ ചാൻസിനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യണം, സംഖ്യാപരമായിട്ട് പറയുന്നതിനാണ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ when a coin is tossed, the measure of or the probability of occurring a head is 1/2. That 1/2 is the quantity. That is the probability of the event of occurring a head വീഴാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ്. സോ ഈ ചാൻസിനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കൺസിഡർ എ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എസ് ഓഫ് എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. Then probability of an event, probability is a real valued function whose domain is the power set of S. Power set of S means the set of subsets of S. അതിനാണ് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എസ്. അതിലുള്ള ഓരോ എലിമെൻറ്റ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ഇത് ഡൊമൈനിലുള്ള വാല്യൂ ആണ്. Set of all x is called the domain of the function. Yeah. And the value of this one is called the range. So this probability is a real valued function whose domain is the power set of S. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം, എസ് ഔട്ട്കംസ് ഇതാണ്, എൻ ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ട് ഒരു സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് അതിന് ഇങ്ങനെ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എസ് പി ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയും. അത് പ്രോബബിലിറ്റി അവിടെ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എസ് എഴുതിയാണ്. നൾ സെറ്റ് ഒരു സബ്സെറ്റാണ്. പിന്നെ ഒമേഗ 1 അനദർ സബ്സെറ്റ്, ഒമേഗ 2 എക്സെട്ര സിംഗിൾ എലിമെൻ്റ് ഉള്ള സബ്സെറ്റ്. ഇനി 2 എലിമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള എഴുതും. ഒമേഗ 1 ഒമേഗ 2 ഒരു സബ്സെറ്റാണ്. ഒമേഗ 1 ഒമേഗ 3 ഒരു സബ്സെറ്റാണ്, എക്സെട്ര ഒമേഗ 1 ഒമേഗ എൻ. ഇങ്ങനെ സോ മെനി സബ്സെറ്റ്സ് ആർ ദെയർ. ഇതെല്ലാം കൂടെ ദിസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ്, എസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ്. ഇതിനാണ് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എസ്. ഇതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് ഈ പ്രോബിലിറ്റിയിൽ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയും, നൾ സെറ്റ്. ഇനി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒമേഗ 1 ഇങ്ങനെ എഴുതും. പക്ഷേ ഇതിന് 9 കൊടുത്താൽ ഇത് ഈ സെറ്റ് ഈ ഇവൻറ്റിന് എ എന്ന് കൊടുത്തു, അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ. പിന്നെ ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ ഇവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഒറ്റ എലിമെൻ്റേ ഉള്ളെങ്കിൽ നോ നീഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് സെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാലും മതി, അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് മറ്റത്. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ പവർ സെറ്റ്, ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സെറ്റ് ഒമേഗ 1. അതിന് ഇറ്റ് ഈസ് കൺവീനിയൻറ്റ് ടു റൈറ്റ് ഒമേഗ 1 വിത്തൗട്ട് റൈറ്റിംഗ് ദ സെറ്റ് നൊട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, സോ
probability is a real valued function whose domain is the power set of S and whose range is the closed interval 0, 1. That means ഈ പ്രോബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഇതിനകത്തുള്ള ഏതൊന്നും ആകാം. It can't go beyond 1. It can't go beyond 1 or less than 0. ഇതിനകത്തുള്ള ഏത് വാല്യൂ ആണ് പവർ സെറ്റ്. Then the probability is a real valued function whose domain is the power set of S and whose range is closed interval 0, 1. The least value of a probability of an event can be 0 and the maximum value is 1, and it can be any real number between this one. So it is called a real valued function. Then the probability is defined, the calculated, I told you that probability is calculated on the basis of some axioms. So these are the axioms. If S is this one, then probability is a real valued function whose domain is power set of S, whose range is this one, satisfying the following axioms. Axiom number 1. Probability of an event, ഇതിലുള്ള ഒരു ഇവൻറ്റ് ഇതാണെന്ന് വെച്ചോളൂ, ഇത് ദിസ് വൺ ഇ, അതിന് ഇ എന്ന് നെയിം കൊടുത്തു, ഈസ് ആൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ഈക്വൽ ടു 0. അറിയാം 0 വലുത്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 1 ഓൾസോ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ആക്സിയം. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇവൻറ്റ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ഈക്വൽ ടു 0. ആൻഡ് number 2, axiom number 2, probability of the sample space is equal to 1. Sure event, അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി 1 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ്, if E and F are mutually exclusive events. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് mutually exclusive events എന്ന് വെച്ചാൽ the occurrence of one event prevent the occurrence of the other, then the two events are said to be mutually exclusive. For mutually exclusive events, there will not be any common outcome. So intersection null set ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഇവൻസിനാണ് mutually exclusive events. If E and F are mutually exclusive events, then probability of E union F is equal to probability of E plus probability of F. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഈ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. E and F are two events of a sample space, then probability of E union F is equal to probability of E plus probability of F minus probability of E intersection of F. That we will discuss later. These are the 3 axioms. What is more? Probability is a real valued function. Probability എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഡൊമൈൻ ഈസ് ഏതൊരു ഫംഗ്ഷനും ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഉണ്ട്. ഡൊമൈൻ ഈസ് ദ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എസ്. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് എസ് എങ്കിൽ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റ്സ്, ഇതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ്സുകളാണ്. അതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് ഇവിടെ ഡൊമൈനിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വരാം സിൻഡിറ്റ്. സോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇവൻറ്റ്, എപ്പോഴും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇവൻറ്റ് ഒരു ഇവൻ്റ് ആയിരിക്കും. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ യൂണിയൻ എഫ്, ഇത് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരൊറ്റ ഇവൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ദെൻ വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ ഫോളോയിങ് ആക്സിയംസ്. 3 ആക്സിയംസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇവൻറ്റ് ഈസ് always greater than or equal to 0. Third one, second one, probability of the sample space is equal to 1. Third one, if E and F are mutually exclusive events, then probability of E union F is equal to probability of E plus probability of F. ഇതാണ് axioms. Then from this third axiom you can show that probability of null set, this one,
or probability of null set is equal to 0. Probability of S1 അത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇവൻ്റാണ് യൂണിയൻ നൾ സെറ്റ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്ത് തന്നെ കിട്ടും? ഇ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? നമുക്കറിയാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ യൂണിയൻ നൾ സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇത് രണ്ടും ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് സെറ്റ്സ് ആണ്, ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ. നൗ ലുക്ക്, ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് നൾ സെറ്റ്. തേർഡ് ആക്സിയം അനുസരിച്ച് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ. ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 0 കിട്ടും. സോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് നൾ സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി consider this one. From the axioms, we can derive this one. Probability of an outcome is always lies in the closed interval 0, 1. That means if omega 1 is an outcome, 0 less than or equal to probability of omega I less than or equal to 1. ഇതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഈ 0 മുതൽ 1 വരെയുള്ള ഏത് റിയൽ നമ്പറാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഔട്ട്കമ്മിൻ്റെയും പ്രോബിലിറ്റി ഇതിനകത്തുള്ളതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്തുള്ളതാണ്, ഇത് ഇതിനകത്തുള്ളതാണ്, പോയിന്റ് നോട്ട് ഇതിനകത്തുള്ളതാണ്. ബട്ട് ഇത് പ്രോബിലിറ്റി ആകാൻ സാധ്യതയില്ല, കാരണം ഇതിൻ്റെ ബിയോണ്ട് ദിസ് വൺ 2-ന്. അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ഒന്നും ആയിക്കൂടാ, 0യേക്കാൾ ചെറുതും ആയിക്കൂടാ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റൂൾ. ദെൻ ഇഫ് A is equal to omega 1, omega 2, etc. omega r, ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് വേറെ r less than r equal to n, then probability of A is equal to, നോക്കണം, probability of omega 1, very very important point. ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഔട്ട്കമ്മിൻ്റെയും പ്രോബിലിറ്റി എല്ലാം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഒമേഗ r ഇതാണ് probability of A, an event is equal to sum of the probabilities of all the outcomes of the event. ഇവൻറ്റിലുള്ള എല്ലാ പ്രോബിലിറ്റീസും ഈ ഔട്ട്കംസിൻ്റെയും പ്രോബിലിറ്റീസിൻ്റെ സം ആയിരിക്കും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ഇവൻറ്റ്. ഇത് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, ഇനി ലുക്ക്, the one question is this one. Consider the tossing of a coin. ഒരു കോയിൻ എടുത്ത് ടോസ് ചെയ്യും. This one. അപ്പോൾ the outcomes are this. You know that the probability of getting a head is equal to 1/2. You have studied this in 10th standard. Probability of getting a number of favorable cases. ഇതിൽ ഒരു എലിമെൻ്റേ ഉള്ളൂ, 1/2. അത് ഈ കോയിൻ അൺബയസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, എന്ന് വെച്ചാൽ കോയിൻ ഫെയർ കോയിൻ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഫെയർ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് 2 വീഴാനുള്ള സാധ്യതയും ഹെഡൊക്കെ ചെയ്യാനും ടെയിലൊക്കെ ചെയ്യാനും ഈക്വൽ ചാൻസാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഔട്ട്കമ്മിന് ഈക്വലി ലൈക്ലി ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയും. ഈക്വലി ലൈക്ലി ഔട്ട്കംസിലെ ഓരോ ഔട്ട്കമ്മിൻ്റെയും പ്രോബിലിറ്റി കാണാനായിട്ട് ഇതിൽ കാണാം 1 ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ സ്പേസ്. ഇവിടെ 2 എലിമെൻറ്റ്സേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ 1/2. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടി കാണാനും 1/2 ആണ്. ഈക്വലി ലൈക്ലിയാണ്. ചില കോയിൻസ് ഉണ്ട് ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കും, പക്ഷപാതമുള്ള, ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ ഹെഡ് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം വീഴുക, അങ്ങനെയുള്ളതുണ്ട്. സംടൈംസ് head occurred 3 times when 4 times tossed. 4 times toss ചെയ്യുമ്പോൾ 3 times ഹെഡ് വീഴും. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 3/4 ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കേസ് 3, ടോട്ടൽ നമ്പർ 4, അപ്പോൾ 3/4. ടൈൽ വീഴാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 1/4 ആണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം 4 ടൈംസിൽ 1 ടൈമേ വീഴുള്ളൂ. അങ്ങനെ അത് നോട്ട് ഈക്വലി ലൈക്ലി ഔട്ട്കംസ്, ഈക്വലി ലൈക്ലി അല്ല. ഓക്കെ, ഈക്വലി ലൈക്ലി ആണെങ്കിൽ
ഇപ്പം ഇത് ഈക്വലി ലൈക്ലി ആണെങ്കിൽ നോക്കൂ, പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒമേഗ 1 എന്ന് പറയുന്നത് 1/n9, ടോട്ടൽ n എലിമെൻറ്റ്സ് 1/n. ഇവിടെ 1/2 ഈക്വലി ലൈക്ലി ആണ്. വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ലേറ്റർ. ഇത് ഒമേഗ 1, ഒമേഗ 2, ഒമേഗ 3, ഒമേഗ 4 ഒരു സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ ഇത്രയും ഔട്ട്കംസേ ഉള്ളൂ. ദീസ് ആർ ദി പ്രോബിലിറ്റീസ് വേരിയസ് സിറ്റുവേഷൻസ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ വിച്ച് ആർ വാലിഡ് പ്രോബിലിറ്റീസ്, വാലിഡ് ഏതാണ്? അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സം ഓഫ് ദി പ്രോബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 കിട്ടും. Also, each outcomes probabilities should be in this interval. ഇതിനകത്തായിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം 0-1 ഇടയ്ക്കുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ സമ്മ് 4/4 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് വാലിഡാണ്. അത് ഇങ്ങനെ എഴുതണം. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒമേഗ 1 പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒമേഗ 2, ആദ്യം അതാണ് നോക്കുന്നത്, പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒമേഗ 3 വാലിഡ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇതാണ്. Probability of omega 4 is equal to 1. 1/4 plus 1/4 plus of 1 plus 1 plus 4/4. And each probability lies in this interval. So it is valid. ഇത് നോക്കിയാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1/2 കിട്ടും. പ്ലസ് 1/2 പ്ലസ് 0 യു ഗെറ്റ്. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം 0-1 സോ ഇത് വാലിഡ് ആണ്. ഇത് 0.3 പ്ലസ് 0.2 0.5 പ്ലസ് 0.1 0.6 പ്ലസ് 0.4 1.0 കിട്ടും. സോ വാലിഡ് ആണ്. ഇതെല്ലാം 0-1 ഇത് നോക്കിയാണ്. ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിരുന്നാൽ ഇത് വാലിഡ് അല്ല. ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 1 കിട്ടും. നോക്കൂ, -0.3 0.3 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, 1 പ്ലസ് 0 1 കിട്ടും. ബട്ട് ഈ ഔട്ട്കം പ്രോബിലിറ്റി, ഓരോ ഔട്ട്കമ്മിൻ്റെയും പ്രോബിലിറ്റി നോക്കൂ, 1 നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് 0യേക്കാൾ ചെറുതാകാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ ഇത് 0യേക്കാൾ വലുത് അല്ല, 1നേക്കാൾ വലുതാണ്, ഇത് നെഗറ്റീവാണ്. സോ ദിസ് കനോട്ട് ബി ദ പ്രോബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ഔട്ട്കം. സോ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഫസ്റ്റ് 3 ആണ്. ഓക്കെ.